चालू करतो. Okay, now last time we will see that nomenclature. Okay, and we draw the one table. Here the alkenes. पहिल्या कॉलम मध्ये अल्किन ड्रॉ केलं होतं, बरोबर आहे. सेकंड कॉलम मध्ये कॉमन नेम ठेवलं होतं आपण, कॉमन नेम्स. आणि थर्ड कॉलम मध्ये IUPAC name. Okay, now here we write some example here. Last time आपण जे example घेतलं ते example लिहितो मी. CH2 double bond CH2. Okay, CH3 CH double bond CH2. Now here CH3 CH2 CH double bond CH2. Now here CH3 CH3, here double bond CH2. Okay, now next is CH3 CH2 CH2 CH double bond CH2. Now next is CH3 CH3 CH double bond CH2. And last we write here, last means now in this column is last carbon CH3. I hope it is visible to all students. Because CH3 and this one of the double bond, not a double bond here. These are the how many carbon there? Right here the CH double bond CH2, 6 carbon. Okay, chalo. Now here the 1 2 3 4 5 6 7. Okay, now here. Okay, I hope all are visibles. Okay, now here the common name is ethylene, right? And IUPAC name is ethene. आय होप की सर्वांना इथिलीन आणि इथिन काय आहे, आपण कसं लिहिलं आपल्याला पहिला एक्झाम्पल तुम्हाला माहित असेल कदाचित. ओके, लास्ट टाइम बघितलं होतं ना. व्हॉट इज द कॉमन नेम ऑफ सेकंड एक्झाम्पल? येस, प्रोपायलिन. ठीक आहे, तुम्ही टॅली करत जायचं. ठीक आहे, IUPAC नेम इज प्रोपीन. नॉट नेसेसरी टू give the numbering in the IUPAC name for the first two examples. Okay, now here whenever the common name we will write, for the third example we use the Greek letter alpha, beta, gamma. Now double bond present on the right side of the end. Now it is a first carbon is alpha, second is beta, gamma, delta. Okay, now here it is called alpha ब्युटिलीन. काही स्टुडंटनी अल्फा लिहिलंच नाही, ब्युटिलीन लिहून ठेवलं, पण अल्फा लिहिणं आवश्यक आहे इथे. ठीक आहे, काही स्टुडंटला मी करेक्शन सांगितलं होतं, ज्यांनी मला होमवर्क पाठवलं. ओके, चला IUPAC नेम कसं लिहाल? सिलेक्ट द लॉंगेस्ट चेन सिलेक्ट करू. हा 1 2 3 4. ओके, नाउ हियर द IUPAC नेम देयर 4 कार्बन. द अल्केन इज ब्यूटेन. ब्यूट लिहू आपण, अल्केनचा ए नी काढून टाकू. चला 1 and 2 मध्ये स्मॉलेस्ट नंबर 1 आहे, त्याला 1 ENE. Okay, now next it is for the iso group. There are the 4 carbon, it is called isobutylene. Okay, isobutylene. Now select the longest chain here. सर्वांना क्लिअर दिसत आहे? Yes, 1 2 3. Okay, now here the branch is present. Now the second carbon containing branch, first write the name of branch. It is a 2-methyl. Okay, now how many carbons are there in main chain? 3 carbon. 3 carbon alkene is, this 3 carbon alkene is propene. Okay, now write the propene. Okay, 2-methyl propene. Okay, now here this one of the example. Now next is that total are the 5 carbons. And 5 carbons means alkene. Here the alpha, beta, gamma, delta, epsilon.
ठीक आहे, एवढं काही लिहायची गरज नाही, ऍप्सिलॉन आपण लिहू शकतो. ठीक आहे. नाव हिअर ऍप्सिलॉन म्हणजे लाईक दिस, हेअर द आपल्याला फक्त इथपर्यंत 4 पर्यंत आले तरी चालते. ऍप्सिलॉन, इटा, झिटा ते खूप सारे वर्ड्स आहेत इथे, आपण तिकडे जाणार जाऊ. ओके, नाव हिअर दिस आर द अल्फा. अल्फा 5 कार्बनची चेन आहे, पेंटेन असायला म्हणजे ए निकॉन वाईल टाका, काय झाला पेंटॅलिन. ओके, चला आयुपीएसी नेम मध्ये करताना आपण काय करू. नाव हिअर 1 2 3 4 5. ओके, नाव 1 and 2 मध्ये डबल बॉन्ड काय लिहितं, पेंट 1 ENE. ओके, अशा पद्धतीने झालं असेल. हा आयसो ग्रुप होता, किती कार्बन टोटल 5, तर काय होईल कॉमन नेम काय होईल सांगा, आयसो पेंटॅलिन. ओके, नाव हिअर this one of the longest chain, we start the numbering 1 2 3 4. 4 कार्बनला ब्रांच आहे, तर काय होईल इथं सांगा आयुपीएसी नेम 3, नॉट 4 कार्बन, थर्ड कार्बनला ब्रांच आहे 3 मिथाइल. हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर, 4 कार्बन. अल्केन इज ब्यूटेन, ब्यूटेन ब्यूट, double bond present in one carbon, ENE. Okay, that is example here. Now here in last example, it is total carbon is 6 and it is a neo group, it is called neo hexaline. ठीक है, neo hexaline, and there the carbon is select the longest chain here, that the 1 2 3 4. Now the third carbon contain 2 methyl group, right, 3,3 di methyl, dimethyl, total 4 carbon, bute, double one present 1 and 2, that is a 1 is list number ENA. I hope की मॅक्झिमम लोकांनी हे सॉल्व्ह केलं असेल. यस, तुम्हाला दिसत आहे बेटा व्यवस्थित, टॅली करून घ्या, स्क्रीनशॉट घ्या. ओके, येस ऑर नो. ओके, नाव नेक्स्ट एक्झाम्पल इज दॅट, तुम्ही स्क्रीनशॉट घेतलं असेल तर नेक्स्ट एक्झाम्पल मला वाटतं की हेअर कॉमन नेम, the common name. Okay, next example, okay, these are the CH3 CH double bond CH double bond CH. ओके, एक्झाम्पल त्याला काय म्हटलं होतं आपण, ॲलिन म्हटलं होतं, राईट. हेच एक्झाम्पल किती होतं, वॉइस क्लिअर नाही इथे. यस, आता क्लिअर आहे का. ओके, ना यार हा कधी होऊ शकते, कदाचित थोडं नेटवर्क लो असेल तर होऊ शकते. बघा ना यार, एक लक्षात ठेवा, इफ डबल बॉन्ड इज अल्टरनेट, नॉट अल्टरनेट, कंटिन्युअस मॅनर, कंटिन्युअस मॅनर, दॅट इज कॉल्ड ॲलिन. आता त्याला आपण लिहिणार कसं आहे, सिलेक्ट द लॉंगेस्ट चेन सिलेक्ट करू आपण, नंबरिंग कोणत्या एंडने करू, ज्या एंडनी डबल बॉन्ड जवळ असेल तर. नाव हेर 1 2 3 4. आता बघा काय सांगतो, 4 कार्बनचा अल्केन काय असेल सांगा बरं, अल्केन ब्युटेन. आपल्याला ए यांनी रिप्लेस करायचं आहे, बट इफ देर द मोर दॅन 2 डबल बॉन्ड तर आपण ए तसाच ठेवू, ब्युटा यांनी काढू आपण. लक्षात ठेवायचं, मोर दॅन 1 डबल बॉन्ड इज प्रेझेंट अँड वी रिटेन द ए तसाच ठेवू, ब्युटा. आता कोणामध्ये आहे, पहिला डबल बॉन्ड 1 2 मध्ये आहे, 1 लिहू आपण. दुसरा डबल बॉन्ड कशामध्ये, 2 3 मध्ये आहे, तर लिस्ट नंबर 2 3 मध्ये 2 होता, 2 लिहू इथं. किती डबल बॉन्ड होते, 2, डाय ENE, buta, di 1 2 di ENE, that is IUPAC. Okay, this is a most important to yes. बघा ए तसाच ठेवायचा, कधी, इफ असं म्हणून आपण ए रिटेन्ड, if more than one double bond
डबल बॉन्ड इज प्रेझेंट. सपोज जर टू डबल बॉन्ड असेल, तर आपण त्याला म्हटलं अल्का डाईन म्हटलं होतं, आपण लिहिलंय बघा एका जागी. तर 3 डबल बॉन्ड असेल, ठीक आहे, त्याला अल्का ट्राईन म्हणू आपण, लाईक दिस. ठीक आहे, हे एक्झाम्पल समजा असेल. दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट टू. चला स्क्रीनशॉट घ्या तुम्ही याचा. ओके, स्क्रीनशॉट घेतलं तुम्ही? येस. Okay, now I hope कि these are the IUPAC names. Now we will try to solve the IUPAC names. म्हणजे आपण IUPAC names दिले असेल तर आपल्याला स्ट्रक्चर ड्रॉ करता आलं पाहिजे. आपण असे काही एक्झाम्पल घेण्याचा प्रयत्न करू. ओके, नाव 1 मिनिट. आम्ही काही एक्झाम्पल घेतो, तुम्हाला ते सॉल्व्ह करता येईल. वन मिनिट. हा, आपण 2 टाईपचे क्वेश्चन्स घेऊ. तुम्ही मला सांगाल सॉल्व्ह करून की तुम्हाला काय काय जमते त्यामधलं. नाव हिअर क्वेश्चन इज दॅट here give the IUPAC name. Question 1, suppose give the IUPAC name of following. ठीक आहे, फॉलोइंग IUPAC नेम तुम्हाला सांगायचे आहे. नाउ फर्स्ट इज CH3 CH C2H5 here CH डबल बॉन्ड CH2. तुम्ही आताही सॉल्व्ह करू शकता, म्हणजे तुम्ही सॉल्व्ह करून ठेवू शकता, मग आन्सर करू शकता. नेक्स्ट इज CH2 डबल बॉन्ड कार्बन CH3 here and there's a carbon CH3 CH3 C2H5. Okay, now third here the CH3 CH2 carbon double bond CH2 CH3. Okay, now fourth example here the CH3 CH3 CH double bond CH3. ओके, हे क्वेश्चन नंबर 1 होता. क्वेश्चन नंबर 2 कडे जाऊ आपण. तुम्ही इथे लिहून घेऊ शकता सोबतच. गिव्ह द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग अल्केन. गिव्ह स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग अल्किन्स. ठीक आहे, अल्किन्स होतात. तर फर्स्ट घेऊ आपण याच्यात. फर्स्ट नंबर इज दॅट 2 मिथाइल ब्युटेन, सॉरी 2 मिथाइल ब्युटा 1,3-डाइन. 2 मिथाइल ब्युटा 1,3-डाइन. आय होप तुम्हाला करता येईल. येस, करता येईल का? 2 3 3 ट्राय मिथाइल ब्युटेन 1 इन. ट्राय मिथाइल ब्यूट 1 ENE. Okay, third now here 2,5 dimethyl 2,5 dimethyl pent, sorry, hept 3 ENE. Okay, now fourth number is that 3 ethyl 2 methyl 3 ethyl 2 methyl 3 ethyl 2 methyl pent 2 ENE. Okay, number 5 2 3 3 trimethyl 2 3
3 ट्रायमिथाइल ऑक्टा ऑक्टा 1,4,6 ट्राय ENE number 6 237 ट्रायमिथाइल 237 ट्रायमिथाइल 36 डेकाडाइन 36 डेकाडाइन. आय होप की तुम्हाला जमेल का हे, की मला काही सॉल्व करून द्यावं लागेल. यस, ट्राय करा पुन्हा आणखीन तुम्हाला करता येईल. बघा मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल सॉल्व करून देतो. स्क्रीनशॉट घ्या तुम्ही, एक स्क्रीनशॉट घ्या. आय होप की तुम्ही स्क्रीनशॉट घेतलं असेल. ओके ओके ओके. बघा मी एक एक्झाम्पल सॉल्व करून देतो तुम्हाला. फर्स्ट क्वेश्चन ते येऊन जाईल. मी सेकंड मधलं एक एक्झाम्पल घेतो, म्हणजे एक नवीन एक्झाम्पल घेतो. अगर तुम्हाला असं नाव दिलं 3 इथाइल ओके 3 इथाइल 7 डायमिथाइल डेक 4ENE. बघा आपल्याला जर सॉल्व करायचं, स्ट्रक्चर ड्रॉ करायचं असेल ते काय करायचं, पहिले व्यवस्थित नाव पूर्ण वाचून टाकायचं. 3 इथाइल 27 डायमिथाइल डेक 4ENE. डेक म्हणजे काय, शेवटी डिकेन म्हणजे 10 कार्बन. आपण 10 कार्बन ड्रॉ करू. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. नंबरिंग पण देऊन द्या. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. आय होप की तुम्ही नंबरिंग देऊ शकता व्यवस्थित. ओके, आता काय म्हटलं 3 इथाइल, तर 3 कार्बनला इथाइल जोडा. C2H5 27 डायमिथाइल. 2 म्हणजे या कार्बनला CH3 असायला पाहिजे, 7 कार्बनला CH3 असायला पाहिजे. आय होप की तुम्ही समजत आहे मी कसं ड्रॉ करतो तर. येस. आणि डेकेन 4ENE म्हटलंय. 4ENE म्हणजे काय, 4 आणि 5 मध्ये डबल बॉन्ड असायला पाहिजे, राईट. 4 आहे तर 4 आणि 5 मध्ये असायला पाहिजे, नॉट 3 आणि 4. कारण 3 आणि 4 मध्ये असं इथं 3 आलं असतं लिस्ट नंबर. 4ENE means these bond present in 4 and 5, that is here double bond. Okay, now last is attach the hydrogen atom. This becomes CH3. This is a CH. This also the CH. These are the CH. This also CH. CH2. This CH. CH2. CH2. CH3. That is our correct structural formula for this IUPAC. ओके, तर याचा आपण एक स्क्रीनशॉट घेऊन घ्या तुम्ही. ओके, नाव बघा. तर थोडं आज लेट झाल्यामुळे कसं आम्ही इथेच थांबतो थोडं. ओके, उद्याला रिॲक्शन्स घेणार आहोत. आणि बघा 24 आवर नंतर का होईल, 24च्या आत आज जे शिकवलं आहे ना मी, ह्या टीचमेटवर तुम्हाला ते रेकॉर्डिंग भेटून जाईल. म्हणजे तुम्ही कधी पाहू शकता टीचमेटवर. म्हणजे ऍक्च्युअली होईल का, तुम्हाला एखादी डाऊट जर क्लिअर नाही झाला पण तुम्हाला रेकॉर्ड आपल्याला व्हिडिओ पाहायचा आहे तर तुम्ही व्हिडिओ इथे चेक करू शकता. ओके, समजतं मी काय सांगतो तर. ओके, तर आपण तुम्हाला कसं वाटलं का टीचमेटवर घ्यायला पाहिजे की नाही घ्यायला पाहिजे? का बरं, काय अडचण आली का याच्यात? बरं एक काम करा, बघा 2 मिनिट. माझं काय म्हणणं आहे की आपण उद्या आणि परवा 3 दिवस टीचमेटवर क्लास घेऊ. 3 दिवस, आजचा दिवस झाला एक, उद्या आणि परवा 3 दिवस टीचमेटवर क्लास घेऊ. तुम्हाला 3 दिवसात एक्सपिरियन्स कसा वाटते, तुम्हाला काय फील होते, त्याच्यात अडचणी काय येत आहे किंवा नाही येत आहे, किंवा चांगला आहे बेटर आहे,
तर तुम्ही मला एक चौथ्या दिवशी सांगून द्याल. जर तुम्हाला नाही आवडलं, मॅक्झिमम लोकांना नाही आवडलं टीच मी, तर आपण झूमवर चाललो जाऊ. ठीक आहे, फक्त अपडेट कराल, नवीन ॲपला म्हणजे जुना ॲप त्याला अपडेट कराल. ठीक आहे, समजत आहे मी काय सांगतो. तर 3 दिवस आपण क्लास घेऊ. आजचा दिवस झाला, उद्या परवा घेऊ. चालेल? येस. ओके, चला चला मी सेशन एंड करतो. बाकी उद्याला बघू. चला बाय.